I'm sorry, it's not a quiz, Seek but the I Lord. just wanted to. Be with the Sorry? Lord. Be with God. Be with God is last week's. The first week I had said, it is good things to praise the Lord. The first thing I said, it is good thing to praise the Lord. That's how I started. Yeah. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ. And then second I said, it is good things to wait upon the Lord. ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ದೇವರ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ. And then the thirdly, that is last week I said, it is good things to be with the Lord, be near God. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರ ತಿಳಿಸಿದಂತದ್ದು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ. So today, maybe this is the fourth Saturday I have been coming here. So I would like to take you a little further now. That it is good to praise the Lord. You can be there in one place and praise God. It is good thing to wait upon the Lord, that it is you be there and do it. And third thing, it is good things to be near God is also to be with Him in one place. But today I am going to take you a little further. ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದನ್ನು, ಆತನ ಕಾಯುವುದನ್ನು, ಆತನ ಜೊತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. So today we will be proceeding a little further. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ So here I would like to tell you today that it is good things to walk with the Lord. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. Yeah, because every person need to walk. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Yeah, sometimes doctor advises us, if you have some diseases also, whether diabetic, whether it is a BP or any diseases also there, doctor tells you to have a brisk walk. ಕೆಲವು ಸಾರಿ BP 150 rupees I kept enough, no? Brother John David, can you mute yours, ಸಕ್ಕರೆ please? ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ Yeah, thank you. Yeah, brother, once again tell pastor. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ BP ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. So it is good thing for us to have a habit or a practice to have a daily walk. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. Okay, Pastor Raju, I'm sorry. Today I think your network has some issue. So whatever you're translating is not coming out correctly or not audible correctly. Is anybody else can help today? Because if network is good in your place. Yeah. Just Somebody. Yeah. ಚಿನ್ನಣ್ಣ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Is it okay? Yeah. Because it was coming like stopping. It is coming. Yeah. Maybe people are not able. Some network issue might be there. Yeah. Please continue, sir. Right, sir. Thank you so much, Chinnappa sir. Thank you so much for being my spokesperson, so to say. Whatever I speak, if you interpret properly, so that message would reach to the people rightly. Thank you so much. Okay. Right. So
as I told, it is not only good things to praise the Lord, not only good things to wait upon the Lord, not only good things to be near the Lord, but it is good thing for us to walk with the Lord. ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. Pardon me, sir. You need to Fourth one, walk with the Lord. Sorry? ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. It is good thing for us to walk with the Lord. ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. So Deuteronomy chapter 5 verse 33 tells something. Can somebody read, please? Deuteronomy 5:33. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 5:33 ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಓದ್ರಿ. Can somebody read that? ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 5:33. In English it says, you shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you shall possess. Deuteronomy 5:33. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಓದ್ತೀನಿ. 5:35. Yeah, Deuteronomy 5:33. 33. Yeah. 33. ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಶುಭವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು. So here also God is telling us, if we have to live long in the land, you need to walk. ನೀವು ಬಹುಕಾಲ ಶುಭವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. So when you walk with the Lord, then you may live long in the land that you shall possess. That's what the word of God says. ದೇವರ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದರೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಶುಭವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. So to live long, you need to walk. ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಬೇಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Nowadays doctors have learned to say that if you need live long, you need to have morning walk. ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರುಗಳು ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. So we need to walk with the Lord because that is more value in our life. ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Psalms 84:11 also talks something about that. ಕೀರ್ತನೆ 84:11 ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. In my English Bible it tells, for the Lord God is a sun and shield, the Lord will give grace and glory, no good things will he withhold from them that walk uprightly. ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಸೂರ್ಯನು ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಘನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಆತನು ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ಶುಭವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದಾನು? Yes, no good things will he withhold from them that walk uprightly. ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶುಭವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವಂತವರಿಗೆ. And also Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 tells us, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, he will make your path straight. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡು, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರು, ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. So we just saw in the word of God also, when we walk with the Lord, then we may live long, then also no good things he will withhold, and then we will have a straight path to walk with the Lord. ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವಾಗ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶುಭವನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ಸರಾಗವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. So today we will focus our attention little bit on walking with the Lord. ನಾವು ಈ ದಿನ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. So in order to understand it better, may I ask someone to read from Genesis chapter 5, verse from 15 to 27. Genesis chapter 5, verses 15 to 27. ಆದಿಕಾಂಡ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲ 5 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದ್ರಿ. Can someone read, please? Sir? ಮಹಲೇಲನು 65 ವರ್ಷದವನಾದಾಗ brother Yeswant, can you mute yourself, please? Yeswant from Amgol, I think. Just mute, please. Yeah, thank you, brother. Yeah. Yes, sister, please. verse 15 to 27, sister. Okay. ಮಹಲೇಲನು 65 ವರ್ಷದವನಾದಾಗ ಎರೆದನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಎರೆದನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಲೇಲನು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು 830 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದನು. ಅವನು ಒಟ್ಟು 895 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಸತ್ತನು. ಎರೆದನು 162 ವರ್ಷದವನಾದಾಗ ಹನೋಕನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಹನೋಕನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎರೆದನು 800 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದನು. ಅವನು ಒಟ್ಟು 965 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಸತ್ತನು. ಹನೋಕನು 65 ವರ್ಷದವನಾದಾಗ ಮೆತುಶೆಲನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಮೆತುಶೆಲನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹನೋಕನು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ದೇವರ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ 300 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದನು. ಅವನು ಬದುಕಿದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ 365 ವರ್ಷ. ಹನೋಕನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಕಾಣದೆ ಹೋದನು. ಮೆತುಶೆಲನು 187 ವರ್ಷದವನಾದಾಗ ಲೆಮಕನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಲೆಮಕನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮೆತುಶೆಲನು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು 782 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದನು. ಅವನು ಒಟ್ಟು 969 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಸತ್ತನು. Okay, thank you, sister. Here we saw that how many years people were living earlier. ಮೊದಲು ಆದಿಕಾಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. It is so surprising to see that how many years they were living earlier. ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Yeah, if you read that fully from chapter 5, it is all written about who lived how many years. It's very clearly written there. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. The passage which was read for us, it tells about Mahalalel had lived 65 years and he fathered Jared. ಮಹಲೇಲನು 65 ವರ್ಷದವನಾದಾಗ ಎರೆದನನ್ನು ಪಡೆದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. And if you see, Mahalalel lived up to 895 years. Then he died. ಆತನು ಒಟ್ಟು 895 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಸತ್ತನು ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. And if you see, then Jared is coming, and Jared is living for 962 years. ಎರೆದನು 962 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಸತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. But
In between, there is a person named Enoch is coming, and his lifespan is reduced there. ಅಲ್ಲಿ ಹನೋಕ ಬರ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. But then again, you can see that Methuselah is coming there, who has lived for 969 years. ಇಲ್ಲಿ ಮೆತುಶೆಲನು ಒಟ್ಟು 969 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಸತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The only difference that we find here in this particular passage, all those people who lived before Enoch, all the people who lived after Enoch, it is written for them, then he died. ಹನೋಕನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಂದಂತವರು ಹಾಗೂ ಹನೋಕನ ನಂತರದವರು ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿ ಸತ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. So here, so many people before Enoch lived for longer years. So many people after Enoch also lived for longer years. ಹನೋಕನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸಹ ಇದ್ದಂತವರು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಿದರು. ಹನೋಕನ ನಂತರ ಬಂದವರು ಸಹ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬದುಕಿದರು. So we can say here that regarding Enoch, it is written only all the days of Enoch were 365 years. ಇಲ್ಲಿ ಹನೋಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ 365 ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. So Enoch's father lived 962 years. ಹನೋಕನ ತಂದೆ 962 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದನು. Enoch's son lived 969 years. ಹನೋಕನ ಮಗನು 962 ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದನು. Father is living more, son is also living more. ಆತನ ತಂದೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಿದನು, ಹಾಗೆ ಮಗನು ಸಹ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬದುಕಿದನು. About Enoch it is written, he lived only 365 years. ಹನೋಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆತನು 365 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದನು. What's the difference? ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ. So we read there in Deuteronomy that if you walk with the Lord, then you will have long years. But what went wrong with Enoch, that he could not live like the father nor like the son? ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೆವು, ದೇವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ದೀರ್ಘ ಕಾಲವು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹನೋಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆತನು 365 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದನು. The only difference I can find here is that is something special. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. So here the difference what we find in regarding Enoch is very, very special. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಬಹಳವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. For the father who lived for 962 years, or for the son who lived for 969 years, for all of them it is written, and he died. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು 962 ವರ್ಷ, ಹಾಗೆ ಮಗನು 967 ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿ ಸತ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. But can you look at your Bible, what it is written regarding Enoch? ಎನೋಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬರೆದಿದೆ ನೋಡೋಣ. It's not written and he died. ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬದುಕಿ ಸತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. Yes, it is not written and he died. ಆತನು ಬದುಕಿ ಸತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. But in verse 24 it tells that 24ನೇ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, Enoch walked with God and he was not, for God took him. ಹನೋಕನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಕಾಣದೆ ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. So somebody tells like this, it is not important how many years you live, but it is important how you live. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. How many years you lived on this earth, it is not important, but how you lived on this earth for those many years is important. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. So here, before Enoch, people that lived long and they died. After Enoch, people lived long and then died. But regarding Enoch, he lived short life, but then he was taken to the Lord. It's written, for God took him. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಹನೋಕನಗಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದವರು ಸಹ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಸತ್ತರು. ಹನೋಕನ ನಂತರ ಬಂದಂತವರು ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಸತ್ತರು. ಆದರೆ ಹನೋಕನಾದ್ರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಆಯುಷ್ಯಾಗಿ ಆತನು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Enoch walked with God and he was not, for God took him. ಹನೋಕನು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಆತನನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದುಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಕಾಣದೆ ಹೋದನು. So if you see there, how many years did Enoch walk with the Lord? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹನೋಕನು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. Can somebody say that? ಆತನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. 365 years. No, 365 years he lived. 300 years. 300 years. Thank you, sisters. Thank you, sisters. Sisters are very keenly observing. Thank you so much for that. So it's written 300 years he walked with the Lord. 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತನು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. Now think of your life. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸೋಣ. How many years you've lived already? ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದೇವೆ. Some might have lived 50 or 60 or 70 or 90 or 20. How many years you've lived so far? Just think about it. ಕೆಲವರು 50 ವರ್ಷಗಳು, ಕೆಲವರು 60, 70 ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Enoch lived 365 years, out of which 300 years he walked with the Lord. 365 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 65 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಜೊತೆ ಆತನು ನಡೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So walking with the Lord is not easy. ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾದದ್ದೇನಲ್ಲ. But Enoch walked for 300 years with the Lord. ಆದರೆ ಹನೋಕನು ದೇವರ ಜೊತೆ 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Yeah, somebody says like this. ಒಬ್ಬಾತರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Enoch and God, they started to walk. Pardon me, sir. Enoch and God, they decided to walk together. ಹನೋಕನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಇರುವರು ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. So first day they walked for a little distance and came back. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದು ವಾಪಸ್ಸಾದರು. Next day they went little more distance. ಮೊದಲನೇ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವನ್ನ ಅವರು ಕ್ರಮಿಸಿದರು. And they came back again. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬಂದರು. Like this, they were walking a little distance, little more, and they were coming back.
ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ನಡೆದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. But one day it so happened, they walked that far, they did not come back again. ನಂತರ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೂರ ನಡೆದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. That's what verse 24 says, that Enoch walked with God and he was not, for God took him. ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ 24ನೇ ವಚನವು, ಹನೋಕನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಕಾಣದೆ ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So somebody again tells like this, the length of life is not important, but the link of life is important. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆ ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Yes, with whom you are linked when you are walking. ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಅವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವುದು ತಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. Sometimes our parents they tell us, don't walk with fellow, don't mingle with that fellow. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತನ ಜೊತೆ ನೀ ಎಂದು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ಆತನ ಜೊತೆ ನೀನು ಎಂದು ಕಲಿಯಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. Don't be friend with that ಸೇರ್ಬೇಡ ಅಂತ. Don't be friend with that person, otherwise your life will ruin. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಜೀವಿಸಬೇಡ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. So here Enoch had a better choice. ಆದರೆ ಹನೋಕನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. He decided to walk with the Lord. ನೀವು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, And when he walked with the Lord, ನೀವು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವಾಗ he went so far that God did not want to leave him again, and then he took him with him. ನೀವು ಆತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Yes, it is good thing for us to walk with the Lord. ಹೌದು, ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Now, was Enoch alone that he walked with the Lord? ಹನೋಕನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದನೆ? Enoch was not a bachelor that he walked with the Lord. ಹನೋಕನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ವಿವಾಹಿತನಾಗಿದ್ದನು. Yes, he was married person and he had children also. ಆತನು ವಿವಾಹಿತನೂ ಆಗಿದ್ದನು, ಆತನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ದರು. Why I'm telling this? Because many of us, we complain, what to do, brother? Lot of family problem. So I'm not able to have good relationship with my God, not able to spend good time with my God, not able to walk with the Lord. Many of them, they complain like this. ಅನೇಕರು ಈ ತರ ದೂರು ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು ಸಹೋದರನೇ, ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ತಾಪತ್ರಯ, ಹೇಗೆ ತಾನೇ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Of course, when you are a bachelor, when you don't have any other burden, then you may definitely give more time. But even having family also, you can walk with the Lord. It is about your decision. ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ದೇವರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿವಾಹವಾತರಾಗಿದ್ದಾಗೂ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. So again I will tell you, it is good thing for us to walk with the Lord. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. What it is required to walk with the Lord? ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿದೆ? Have you ever tried walking with somebody? ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ? Sometimes I
go for a morning walk with my wife. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಬೆಳಗಿನ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ So ಹೋಗುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. when we start our walk, ನನ್ನ ವಾಯು ವಿಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ we will walk together. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Slowly, I will go little fast. ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Yeah, because I love to have a brisk walk, so I walk faster. So slowly, I will go front and she will be behind. ನಾನು ಬಿರುಸಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ನನಗೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. But if you have to walk together, then you should have that patience to go along with the other person. ನೀವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. You both have to have right understanding to walk together. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. The partner with whom you are walking, if that person is slowing down, not able to walk properly, you need to help that person to walk. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. So Amos chapter 3 verse 3 talks about what it is required to walk. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ್ದೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ, pardon me sir, text Amos 3:3. Amos chapter 3 verse 3. Amos 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. What is written there? ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುವರೋ. So do to walk together unless they have agreed to meet. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. In order to walk together, you need to have one agreement. ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇರಬೇಕು. If you don't have one agreement, you cannot walk together. ನಾವು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ನಡೆಯೋದು Maybe you can ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. leave that person and you can go fast and then you go front and you cannot walk with that person. So in order to walk with that person, you need to have one agreement and then you need to walk with them. ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. So how many of us are married here? I do not know. But those who are married, we know that we take a vow when we get married. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. So when we are getting married, we take a vow. ನಾವು ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Okay, one of you can just tell me here what is that vow, what we pronounce there. ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡೋದು, ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡೋದು. Yeah, what is that vow we take? ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯೊಡನೆ? Yeah, can somebody tell me quickly because time is running out? Can somebody tell me that what is the vow that we take? ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಏನು? Yes, sister Margaret. I will be with you in every sorrow. In every situation, every circumstances, I will be there with you. I will not leave you. I will not go away from you. I will walk with you. Am I right, sister? ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ ಸಹೋದರಿ? Yes, we take that vow
in presence of God and in the presence of the people. But what actually happens in the house? ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ? Wife tells something, I'm not agreeing to that. Husband tells something, wife doesn't agree to that. ಗಂಡನು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಗಂಡನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. And then that disagreement leads to divorce. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ತಾಪವು ಮುಂದೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So it is one agreement is required. We need to come in agreement in order to walk together. ಸೊ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. So Amos 3 chapter 3 verse 3 says, do two walk together unless they have agreed to meet. ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So they need one agreement in order to walk together. ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So think about that. Enoch was in agreement with God for 300 years that he could walk with him. ದೇವರ ಜೊತೆ ಹನೋಕನು 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಕೊಂಡನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. If we are walking with the Lord, we need to have one agreement with God when we are walking with him. ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Again, if we look at there, how could have Enoch walked with him? ಹನೋಕನು ಹೇಗೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಕೊಂಡನು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. So here, if we see in Hebrew chapter 11 verse 5, it talks about something. Can someone read that? ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನೋಕನ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. Yeah, it is Hebrew chapter 11 verse 5. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹನೋಕನು ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಅವನನ್ನು ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಟು. So in ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದವನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಟು. 11:5 it tells that by faith Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found because God had taken him. Now before he was taken, he was commanded as having pleased God. ಆತನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದವನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. So in order to walk with God, he had the faith to walk with him, and he has to please God. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಗುಣವಿರಬೇಕು. So in order to walk with someone, we need to have one agreement, and then in order to walk with someone, we need to have faith and to please them. ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರಬೇಕು, ನಂತರ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So Enoch did the same thing for 300 years. ಇದನ್ನೇ ತಾನೇ ಹನೋಕನು 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದನು. Now what is that faith? What is the definition of faith? Do we know? ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? What does it say?
ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸೋಣ. If you read in Hebrew 11:1, it is written there, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. ನಂಬಿಕೆಯೋ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭರವಸದಿಂದಿರುವುದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಿದೆ. So faith is being sure of things hoped for, a certain of things which we do not see. ನಾವು ನೋಡದೆ ಹೋದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸದಿಂದಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. So is sure of things hoped for. So Enoch was hoping that God he was walking with, so he was hoping for a better future. ಹನೋಕನು ದೇವರ ಒಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಆತನು ಉತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. He was certain, he was sure of things which he did not see. ಆತನು ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭರವಸದಿಂದ ಇದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. So he walked with faith, he walked in faith with the Lord. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. So we saw that Enoch walked with the Lord in one agreement. ಹನೋಕನು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಕೊಂಡನು. Not only that, even Enoch walked with the Lord by faith. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹನೋಕನು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. And the third thing, if we see, that is something very, very essential for each one of us. ಮೂರನೇ ವಿಷಯವು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. And it is Micah chapter 6 verse 8. ಮೀಕಾ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Can someone read it please? ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಓದ್ರಿ. ಮೀಕಾ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8th verse. 8th verse. 8th verse 8ನೇ ಒಂದು ವಚನ. 6:8 ಮೀಕಾ. ಮನುಷ್ಯನೇ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂಥದೇ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು, ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದು, ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೊರತು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನು ಎಂಬುದೇ. Yes, what God wants from you, he has communicated in this verse. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. He is telling that you need to walk humbly with your God. ನೀನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. You need to be humble to walk with the Lord. ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೀನನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ You need to ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. have one agreement to walk with the Lord. ನೀನು ದೇವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಒಪ್ಪಂದ You need to have ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. faith to walk with the Lord. ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ You ನಂಬಿಕೆ need to ಇರಬೇಕು. humble to walk with the Lord. ನೀನು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So, if we want to walk with the Lord, we need to have at least these three things in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. In the beginning, we saw in Deuteronomy 5:33 that when we walk with the Lord, then we will live long in the land that we are going to possess. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. When we walk uprightly, God will not withhold any good things from us. ನಾವು
ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವ ಮೇಲನ್ನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು And ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. when we trust in the Lord and walk with Him, He will make our path straight. ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And that is why we need to walk with the Lord. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. In order to walk with the Lord, ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ we need to have one agreement with Him. ನಮಗೆ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We need to have faith to walk with Him. ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We need to humble ourselves to walk with Him. ಆತನ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಇದ್ದು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. And when we walk with the Lord, God loves us and He wants to be with us and to take us for a long walk. ಹೀಗಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But many a times we do not agree to walk. ಅನೇಕ ಸಲ ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Small little thing, it will bring a lot of disagreements. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಹವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿವೆ. Let me just share one small illustration and then I'll close. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿದರ್ಶನವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. One wedding took place. ಒಂದು ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು. And that boy he did not married from the same village because he wanted to bring a beautiful lady from outside of the village. ಆ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. Because the mountain looks good from far, right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ ಕಾಣುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. So he went to a far off place and then selected a beautiful girl and got married. ಒಂದು ದೂರದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. And the marriage was so good, and then they took vow that, as Sister Margaret said, yes, we will never leave. We will be together till death do us apart. All that vow, everything took place in the wedding. ನಂತರ ಸೋದರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ನಾನು ಸದಾ ಕಾಲವು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಬದುಕುಳಿತೇನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮದುವೆ ಆದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. And because that girl is from a far off place, so the boy also gave a very delicious, very sumptuous meal for the feast. ಸಮೀಚೀನವಾದ ಒಂದು ಭೋಜನವನ್ನ ಆತನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಹಳ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಭೋಜನವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. And then the wedding, everything got over. Everybody were very happy and pleased, and they blessed that couple. ಮದುವೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ನವ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ಜನರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೊರಟರು. And then the next day, the mother-in-law also brought tea for the new couple when they were sitting on their garden and drinking tea. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾನವನ್ನ ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಪಾನವನ್ನ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. So the husband and wife, they were sitting very close and then they were drinking tea. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಸ ದಂಪತಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಟೀಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ
husband is appreciating the wife so much, and wife also appreciating the husband so much because they are a newlywed couple. ಅವರು ಬಹಳ ಹೊಸ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಡನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಗಂಡನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. And while drinking tea, something happened there. ಹೆಂಡತಿಯು ಒಂದು ಟೀ ಒಂದು ಲೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಜರುಗ್ತು ನೋಡಿ. Suddenly this the newly the bride she shouted and dropped the cup. ಆಕೆಯು ತಕ್ಷಣ ಒಡನೆ ಅವಳು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಅರ್ಚಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಲೋಟವನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. Immediately the husband became very worried and what happened, and he was so worried, and then he thought something went wrong. ಗಂಡನಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಆತನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು ಬಹುಶಃ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಆಕೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. And then that bride tells her, oh no, nothing serious. As I was drinking tea, one rat came and then that climbed up on my feet and went that side. ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಇಲಿ ಬಂತು, ಅದು ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. And that there where they were sitting there were two holes, the right side and left side, there were two holes there. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಲಗಳಿದ್ವು, ಎಡಗಡೆ ಒಂದು ಬಲಗಡೆ ಒಂದು. So then the bride tells that no, the rat climbed up on my feet and went to the right side of that hole. ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಇಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಇರುವಂತ ಬಿಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. On the right side of the hole it entered. ಬಲಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬಿಲಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Then husband immediately tells that, oh, because of that you shouted. Okay, I saw that rat, it went not on the right side of the hole, on the left side of the hole it entered. ಹೌದೇನೋ, ನೀನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇಲಿಯು ಬಲಗಡೆ ಬಿಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಡೆ ಬಿಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡದನ್ನ ನಾ ಕಂಡೆ ಅಂತ. Then the wife immediately tells, no, I saw very clearly the rat entered into the right side of the hole. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ, ಎಡಗಡೆ ಒಂದು ಬಿಲಕ್ಕೆ ಅದು ನುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ, ಬಲಗಡೆಯ ಬಿಲದೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ನುಗ್ಗಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Then the husband immediately, oh, you were shouting, you were dropping the cup there. I saw that rat entered in the left side of the hole. ನೀನು ಆ ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅರಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಟೀ ಲೋಟವನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದನು, ಎಡಗಡೆ ಬಿಲಕ್ಕೆ ಆ ಇಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So wife said it is right side of the hole it entered. Husband says left side of the hole it entered. ಹೆಂಡತಿಯು ಬಲಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಬಿಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಗಂಡನು ಎಡಗಡೆ ಬಿಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. They started arguing. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆಯಿತು. She said right side, he said left side. She said right side, he said left side. ಆಕೆಯು ಬಲಗಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಈತನು ಎಡಗಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And that argument went very high. ಆ ಒಂದು ವಾದ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. Then the wife tells that, what is this? Newly I have come. Can you not agree with me on this one thing? Immediately you started arguing with me. ಏನಿದು, ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Then husband also is telling, see, you have come today, no doubt, I love you so much, no doubt, but the rat has entered left side of the hole. I have seen that, so you need to agree with me. ನೀನು ಹೇಳೋದು ನಿಜನೇ, ನೀನು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಆ ಒಂದು ಇಲಿ ಎಡಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಇವನು ಹೇಳುವುದನ್ನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And wife got very upset the first day only it happened, and then she said, no, you're not agreeing with me, so I'm going to go back to my mother's house. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿ ನಡೆಕೊಳ್ಳುವಂತವನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. And husband also become very angry and said, okay, you want to go, means you go to your parents' house. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡನು ಸಹ ಬಹಳ ಕೋಪ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Which other side that rat enters, what is that to them? They could not agree to understand something, and then they become angry, and then that lady, the wife, went back to the village. ಯಾವ ಬಿಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾದ ವಿವಾದವಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆ ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ತವರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. Now the entire village came to know about that the newly wedded the bride had come and has gone back to the village. It was everywhere, it was circulated. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಹುಡುಗಿ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ತವರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದಳು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರವಾಯಿತು. So it was a shameful thing for the village that they could not keep that bride, the newly wedded bride, and then so they decided to bring her back again, making her understand. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಈ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧವಾದರು. And they went to the village and then made her understand, told so many good things and brought her back. ಎಲ್ಲ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಒಲಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. And then they were again together living happily. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. After a year or so, 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವಿರಬಹುದು, again they were sitting on the same place and drinking tea. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೀಯನ್ನ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And that time ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ the wife is telling, Acha, listen to me, that day you got angry on me, okay, that rat, no, it entered the right side of the hole only. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ, ಆ ದಿನ ನೀವು ಬಹಳ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಇಲಿಯು ಬಲಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Then the husband tells, oh my dear wife, please don't rack up that issue again, okay, I know the rat has gone to the left side only. ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯೇ, ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಎತ್ತುವುದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಇಲಿಯು ಎಡದ ಬಿಲಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. Again the discussion started on left side or right side or left side. The argument started again. ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಡಗಡೆ ಅಥವಾ ಬಲಗಡೆ ಅಥವಾ ಎಡಗಡೆ, ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾದವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. And then they disagreed so much that the lady decided she can no more stay with the husband. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿ, ಇನ್ನು ಈತನ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಾಳುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಳು. And this lady went back, and that the marriage is broken. They were divorced. ಈ ಮಗಳು ತನ್ನ ತವರಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದಳು.
ಅವರ ವಿವಾಹ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂಟಿಯಾದರು. One small thing they could not agree together. They had vowed to walk together till the end of life, but in between, within a year, the marriage was broken. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ಹೋಗದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Here we saw that Enoch walked with the Lord for 300 years. That means for 300 years, he was in one agreement. He was with faith and he was humbly walking with the Lord. ಹನೋಕನು 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡನು ಎಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆತನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟನು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆಕೊಂಡನು. If we do so, certainly we would have wonderful time walking with the Lord, and then God will bless us. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. May God bless all of us so that we would walk with the Lord, because it is good for us to walk with him. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವು ಆತನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. May God bless each ದೇವರು one ಈ of us. ವಾಕ್ಯವನ್ನು Shall we look to the ದೇವರು Lord in ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, we thank you and praise you for this wonderful time. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Thank you, Lord, for speaking to us this morning. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. We need to walk with you, Lord. ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ತಂದೆ. Help us, Lord, so that we would walk with you in one agreement. ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. We'd walk with you by faith. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೇವೆ. And we would walk with you humbly. ನಾವು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. Help all my brothers and sisters who are present here so that they would walk with you and live long and glorify your name. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. Thank you, Lord, for speaking to us. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಂದೆಯೇ. In Jesus' name we pray. Amen. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Amen. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಂದಂತ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಸುನಾಸಾರ್ಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ಉನ್ನತವಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಹೇಮಲತಾ ಭಕ್ತರಾಜಮ್ಮ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. KP ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರ ಮನವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ರೇಖಾ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ AT ರವಿಗೆ ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಳಿದಾರಂತ ಪಾಸ್ಟರ್, ಅವ್ರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ AT ರವಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸಹೋದರ AT ರವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ AT ರವಿರವರ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಸರ್. ಜಯಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮ ಮಗನ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, PU ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ,
ದಯಮಾಡಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಸಾಟರ್ಡೆ ಬೀಳೋದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಕಲಿಯೂರು ಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಕಲಿಯೂರು ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಮಲತಮ್ಮ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ಒಂದು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಮಲತಮ್ಮ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಸಹೋದರಿ ಸೈಲಾ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಕನೇ, ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಜುಮ್ಮೆ ಅಬ್ದಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧಕ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷಗಳೊಂದಿಗೂ ನೀನಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಂದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಬಂದಂತ ವಾಕ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಸಹ ನಾವು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಜೂಮ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಂ ರಾಜು ಅವರನ್ನು, ಅವ್ರ ಸೇವೆಯ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಎಸ್ ಟಿ ಸಲ್ಮಸರ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ತಂದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಪುಡೂರ್ ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸರ್ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ತಂದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರವಿ ಬಳ್ಳವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಸಭೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ತರ ಕರ್ತನೆ ರೇಖಾಷ್ಟ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇ ಮಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಪಲ್ಸು, ಬೇಗನೆ ಮಗಳ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಂದೆ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಅತರ ಎಟಿ ರವಿಯರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಆಪರೇಷನ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ತರವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಪದ್ಮಿಣಿ ಅಮ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಪಲ್ಸು ತಂದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತು PUC ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ತಂದೆ. ಸಬ್ಬ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಬ್ಬ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತೇನೆ ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಮಕ್ಕಳು PUC ಸೆಕೆಂಡರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಸಬ್ಬದಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ನೀನೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ಮತ್ತೆ SLC ಬೋರ್ಡ್ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ತಂದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಬ್ಬದಿಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೀಳದಂತೆ ತಂದೆ ನೀನೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ತರ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಕಾಶರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವ ಕರ್ತನೆ ನೀನೇ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸು.
ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂತ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮೈ ಕೊಡ್ದೆಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ ಎಂ ರಾಜ್ ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ತಂದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ತಂದೆ. ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅನೇಕರು ಹೇಳದೇ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವರು ಹೇಳಿರ್ಬಹುದು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮರ್ತರು ಸಹ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಕಾಯಿಲೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೋಷಗಳು ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿನತೆ ಪಾಪ ಜೀವಿತ ಇಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಜೀವಿತ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಜೀವಿತ, ಸಬ್ಬತ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವಿತವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಾಗಿದೆ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೋಷಗಳು ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ದಯಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಆದ್ಯತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಬತ್ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ನೀನೇ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಆರಾಧನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಎಷ್ಟೇ ಸೈತಾನ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡುದು ಸಹ, ಹಿಂಸೆಗಳು ತಂದ್ರು ಸಹ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ನಾವು ಎಂದು ಮರೆದೇ ತಂದೆ. ನಾವು ನಿನಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಈ ದಿವಸವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡೆಸು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಂತ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿ ಎಚ್ಚರಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಅಪ್ಪನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ ತಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾ ಕಾಲ ನಿನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. Amen. Thank you, Pastor Raju. Thanks for that. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕೂಡಿ ಬಂದಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಂಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಹೋದರಿ ಮಾರ್ಗೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಕರ್ತನು ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆಧರಿಸಿ ಪರಾಮರಿಸಿ ಈ ಉನ್ನತವಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸಬ್ಬತ್ತಿನಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ಕೃಪಾಸ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಭಾ ಸಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Right, Pastor. So thank you so much. Thanks one and all for wonderful time that you gave us. I'm sorry today it was little long. Somehow I had to just no problem, sir. People, they are ready to hear from you. Praise God for that. Yeah. In fact, sister, when I saw the time, it was going up, so I did not go for the song. God willing, next week we will plan, because I was thinking like I would conclude within the time, but somehow it went little further. Okay, sir. Thank you. Wonderful message. Praise God for that. Praise God. Thank you, sir. Pradeep sir, thank you. Right, Brother Ravi. Right. Yes. ದೇವರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸಬ್ಬತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಸಬ್ಬತ್. Right, brother. Okay.
So have a wonderful time. Happy Sabbath to all, and then God bless you. Huh? Right. Okay. Bye. Bye. Thank you. Chinappa sir, thank you for your translation. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ. Right. And bye. ಧನ್ಯವಾದ ಬೋಧಕರೇ, ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ.